غزوہ احد میں شہید ہونے والے 70 صحابہ کرام کو ہم نے نہ کبھی پڑھا نہ سنا۔ غزوہ حنین میں شہید ہونے والے 17 صحابہ کرام کو ہم نے نہ کبھی پڑھا اور نہ سنا۔ اگر سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام کی خاطر قربانی پیش کی ہے، اپنا گھر بار قربان کیا ہے، اپنا کنبہ ذبح کرایا ہے، تو پھر حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی تو اسلام کی خاطر اپنی جان لٹوائی تھی۔ مجھے اس کا تذکرہ بھی سننا چاہیے۔ حضرت حارث بن ابی حالہ رضی اللہ تعالی عنہ جو اسلام کے سب سے پہلے شہید ہیں، کوئی انسان مسلمانوں میں سے ابھی تک شہید نہیں ہوا تھا کہ حضرت حارث مکہ میں شہید ہوئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کافروں کی طرف سے پتھروں کی بارش شروع ہو گئی۔ حضرت حارث نے اپنا جسم رسول اللہ کے جسم کے آگے کر دیا۔ اب ہر آنے والا پتھر جو رسول اللہ کے جسم پر لگنا تھا وہ حضرت حارث کو لگ رہا ہے۔ کچھ وقفے بعد حضرت حارث جام شہادت نوش کر کے شہید ہو جاتے ہیں، اور آج میرے دوستوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ حضرت حارث کون تھے، اسلام میں سب سے پہلا شہید ہونے والا صحابی کون ہے۔ اگر میں سیدنا حسین کا تذکرہ کرتا ہوں، سنتا ہوں، اور کرنا چاہیے، سننا چاہیے، تو پھر ساتھ ساتھ مجھے اس حضرت حمزہ کا تذکرہ بھی کرنا چاہیے کہ جن کو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی زبان نبوت سے، اپنی زبان رسالت سے فرمایا تھا کہ قیامت تک آنے والے شہیدوں کے سردار میرے چچا حمزہ ہیں۔ آج میں اس شہیدوں کے سردار کا تذکرہ کیوں نہیں کرتا ہوں؟ ایک اور عاشق رسول جن کا نام نامی اتنے گرامی مصعب بن عمیر ہے، جو غزوہ احد کے اندر شہید ہوئے ہیں، جن کی شکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا ملتی جلتی تھی کہ جب کافروں نے ان کو شہید کیا، نیزوں سے، تلواروں سے، خنجروں سے ان کو ذبح کر دیا گیا، تو کافروں نے یہ دیکھ کر کہ شاید مسلمانوں کے نبی شہید کر دیے گئے ہیں، یہ خبر پھیلا دی کہ محمد کو قتل کر دیا گیا ہے۔ اعوذ باللہ۔ یہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کے جسم کو جب دیکھا گیا تو کفن کا کپڑا بھی پورا نہیں ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے حضرت مصعب کی میت لائی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصعب کی میت کو دیکھ کر پریشانی کا اظہار فرمایا، آقا کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ صحابہ کرام نے وجہ پوچھی کہ یہ کون سا رونے کا مقام ہے؟ میرے آقا نے فرمایا، تمہیں وہ دن یاد نہیں ہے کہ جب میں نے اپنی انہی آنکھوں سے مصعب کو دیکھا تھا کہ مکہ کی زمین پر سب سے اعلیٰ کپڑا مصعب کے بدن پر ہوتا تھا، سب سے اعلیٰ جوتا مصعب کے پاؤں میں ہوتا تھا، سب سے اچھی خوشبو مصعب لگا کر پھرتا تھا، اور آج دین کی خاطر قربانی دیتے دیتے یہ حال ہو گیا ہے کہ مصعب کے بدن پر کپڑا ڈالنے کے لیے، کفن ڈالنے کے لیے بھی ہمارے پاس چادر نہیں ہے۔ یہ شہید بھی غزوہ احد میں اسلام کی سربلندی کے لیے جان کی بازی لگا گیا ہے۔ آج ہم اس کا تذکرہ نہ پڑھتے ہیں نہ سنتے ہیں۔ حضرت ثابت بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں، جن کا دم نکل رہا ہے۔ شہادت سے عین 1-2 لمحہ پہلے ایک صحابی کا گزر ہوا، جنہوں نے حضرت ثابت بن ربیع کو دیکھا، پوچھا کیا حال ہے؟ حضرت صاحب فرمانے لگے کہ تیاری ہے آخرت کی، سامنے قبر ہے، اور تم لوگوں کو میرا یہ پیغام ہے، تمام صحابہ کرام کو جا کے کہہ دینا کہ اگر تمہاری زندگی میں رسول اللہ کی طرف کسی مشرک نے ہاتھ اٹھا لیا تو کل قیامت کے دن میں تمہارا گریبان پکڑ کر پوچھوں گا کہ تمہاری زندگی میں میرے آقا کی طرف کافر کیسے پہنچ گئے۔ یہ اہم اور مقدس صحابی، جس کا تذکرہ آج کوئی نہیں جانتا، جس نے اتنی چھوٹی سی بچی چھوڑی کہ جس کا پرورش کرنے والا بھی کوئی نہیں تھا،
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی بچی اٹھائی اور پھر ساری زندگی اسے پالتے رہے۔ کیا میں اس شہید کے عشق رسول کو خراج عقیدت پیش نہ کروں کہ جس نے شہادت سے پہلے اپنی بچی کا خیال دل میں نہیں رکھا، جس نے موت سے عین 2 لمحے پہلے اپنے کاروبار کا خیال بھی دل میں نہیں رکھا، جس نے شہادت سے کچھ لمحہ پہلے اپنے کاروبار کی طرف بھی اپنی توجہ نہیں کی، وہ بیوی کو بھی بھول چکا ہے، وہ اپنی ننھی منی بچی کو بھی بھول چکا ہے، وہ اپنی جائیداد اور گھرانے کو بھول چکا ہے، اسے خاندان بھی اس کے ذہن میں نہیں آ رہا، اور جان نکلتے ہوئے بھی اگر اسے کوئی فکر ہے تو یہی فکر ہے کہ میری شہادت کے بعد مکہ کے کافر رسول اللہ کی طرف نہ پہنچ جائیں۔ کیا میرے آقا کا یہ عاشق تذکرہ کرنے کے قابل نہیں ہے؟ اگر سیدنا حسین کا تذکرہ، ان کے خاندان کا تذکرہ، ان کی بیٹیوں اور بہنوں کا تذکرہ، ان پر ہونے والے ظلم و تشدد کا تذکرہ میں ایمان سمجھتا ہوں اور اس کو اپنا دین سمجھتا ہوں، میں پڑھتا بھی ہوں، لوگوں کو سناتا بھی ہوں، تو مجھے اس سعد بن ربیع کے نغمے بھی گانے چاہیے، مجھے اس سعد بن ربیع کا تذکرہ بھی کرنا چاہیے کہ جس نے پوری زندگی آقا کی پہرے داری میں گزاری، شہادت کے وقت بھی اسے میرے آقا کا خیال کے علاوہ کوئی خیال نہیں۔ بڑا عجیب صحابی ہے، اور میں اس زیاد بن سکن کو بھول جاؤں، میں اس انس بن نضر کو بھول جاؤں، میں اس ابو دجانہ کو بھول جاؤں، میں اس معوذ و معاذ کو بھول جاؤں کہ جن کے تذکروں سے تاریخیں بھری پڑی ہیں، جن کے حالات سے سیرت بھری پڑی ہے، کہ جنہوں نے اپنے بچپن اور جوانی کی بہاروں کو نہیں دیکھا، جنہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ہمارے کھیل کا زمانہ ہے، ہمارے کودنے کا زمانہ ہے، ہمارے دوستیاں لگانے کا زمانہ ہے، ہماری عیاشی کرنے کا زمانہ ہے۔ بچوں نے اپنا بچپن آقا سے قربان کیا، جوانوں نے اپنی جوانی آقا سے قربان کی، بوڑھوں نے اپنا بڑھاپا آقا پہ قربان کیا، عورتوں نے اپنی زندگی آقا پہ قربان کی۔ اگر سیدنا حسین آقا کے دین پر جان قربان کرتے ہیں، ان کا تذکرہ کیا جاتا ہے، تو میرے آقا کے وہ 1.25 لاکھ صحابہ جنہوں نے سب کچھ تن من دھن پیغمبر سے قربان کیا تھا، آج ہمیں چاہیے ہم جوانی میں، بڑھاپے میں، بچپن میں میرے آقا کے تمام ان یاروں کا تذکرہ کریں جنہوں نے اپنی قربانی آقا کی خاطر کی۔ ایک شہید میرے آقا کی طرف لایا جاتا ہے، زبان لٹک رہی ہے، آخری دم ہے، سانس نکل رہا ہے، ہچکی شروع ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دامن میں اسے لایا گیا۔ میرے آقا نے پوچھا، بتاؤ آخری خواہش کیا ہے، تم کیا چاہتے ہو؟ آپ وہ منظر تو سوچیں کہ ایک انسان کی جان نکل رہی ہے، وہ زخموں سے چور چور ہے، خنجروں کے زخموں سے، تلواروں کے زخم سے اس کا پورا جسم پر ہو چکا ہے۔ موت کی جب کیفیت ہوتی ہے، ہم میں سے کوئی پانی مانگتا ہے، ہم میں سے کوئی دودھ مانگتا ہے، ہم میں سے کوئی گولیاں مانگتا ہے، دوائیاں مانگتا ہے، ڈاکٹر اسے انجیکشن لگاتے ہیں، مگر میں قربان جاؤں اس زیاد اپنے سکن سے قربان جاؤں جس نے عین شہادت سے ایک لمحہ پہلے رسول اللہ کے چہرہ انور کی طرف دیکھ کے جب آقا نے پوچھا بتاؤ آخری خواہش کیا ہے، حضرت زیاد کہنے لگے دل کی خواہش یہ ہے میرے رخسار آپ کے پاؤں کے تلووں پر لگے ہوئے ہوں، میری نظر آپ کے چہرے کی طرف ہو، اسی حالت میں میری روح پرواز کرے، میں اس عاشق رسول کو کیسے فراموش کر سکتا ہوں؟ آج مجھے شہادت کے وقت ادھر ادھر کا خیال، لوگوں کو وفات کے وقت اپنی جائیدادوں کی فکر، اور پیغمبر کے وہ صحابہ جنہوں نے زندگی میں بھی اپنی جائیدادوں کی طرف توجہ نہیں کی، وفات کے وقت بھی اپنے آقا کا دامن نہیں چھوڑا، دنیا کا فکر نہیں ہے، مالوں کا فکر نہیں ہے، اگر کوئی فکر ہے تو آقا کا یا آقا کے دین کا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ جن کو رسول اللہ نے شہداء کے سردار کا لقب دیا، سید الشہداء، حضرت حسین کے سردار بھی حضرت حمزہ ہیں، حضرت علی کے سردار بھی حضرت حمزہ ہیں، شہادت میں حضرت عثمان کے سردار بھی حضرت حمزہ ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا قیامت تک آنے والا آخری شہید
یہ سارے خادم بنیں گے، یہ سارے غلام بنیں گے۔ میرا چچا جو احد کے میدان میں شہادت کا تاج پہن کے جا رہا ہے، یہ سب کا سردار بن گیا ہے۔ اور یہ وہ حمزہ ہے، یہ وہ حمزہ ہے جس نے مکہ کے اندر جب کسی کی زبان سے چوں کی آواز بھی نہیں نکل سکتی تھی، ابو جہل کے سامنے کوئی دم نہیں مار سکتا تھا، اس وقت یہی حضرت حمزہ تھے جنہیں اطلاع دی گئی کہ آپ کے بھتیجے کے سر پر ابو جہل نے اوجری رکھی ہے، گندگی رکھی ہے، اور اس نے برا بھلا کہا ہے۔ یہی حضرت حمزہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے۔ پتہ چلا کہ میرے بھتیجے کی گستاخی کی گئی، اسی وقت گھوڑے کی ننگی پشت پر سوار ہو کر مکہ کی طرف گئے، اور بیت اللہ میں سامنے جہاں ابو جہل بیٹھا ہوا ہے اپنی کمان نکالی، ابو جہل کے سر پہ ماری، اس کا سر زخمی کر دیا، اور کہنے لگا اے ابو جہل، تو آج کے بعد سن لے کہ میں بھی اپنے بھتیجے کے دین پر ہوں، اگر تم نے ان کو کوئی بات کرنی ہو تو مجھ سے بات کرنا، میں دیکھوں گا تم میرے بھتیجے کے راستے میں رکاوٹ کیسے ڈالتے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین کی خاطر حضرت حمزہ نے قربانی دی ہے۔ اور شہادت کیسے ہوئی؟ کسی نے نیزہ مارا، کسی نے تلوار ماری، کسی نے بچی سوار کیا، کسی نے پتھر مارے، اور چھری لا کر ایک عورت نے حضرت حمزہ کی ناک کاٹ دی، زبان باہر نکال کے کاٹ دی گئی، کان کاٹ دیے گئے، آنکھیں نکال دی گئی، سینہ چیر کے کلیجہ باہر نکال دیا گیا، دل الگ کر دیا گیا، پیٹ چاک کیا گیا، اعضاء مخصوصہ کاٹ لیے گئے، ٹانگیں کاٹ لی گئی، الگ الگ کر دیا گیا۔ جب جناب حمزہ کی میت اٹھائی گئی، وہ چارپائی پہ لٹانے کے قابل نہیں تھی، اسے ایک گٹری میں بند کر کے آقا کے دربار میں پیش کیا گیا۔ کیا میں اس شہید کا تذکرہ کرنا بھول جاؤں کہ جس کی شہادت کے وقت کیفیت یہ ہے کہ اگر کپڑا سر پہ ڈالا جاتا ہے پاؤں ننگے ہو جاتے ہیں، اور اگر پاؤں کو کپڑے کے اندر ڈالا جاتا ہے تو حمزہ کا سر ننگا ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، میرے چچا کے سر کو، منہ کو کپڑے سے ڈھانپ دو، پاؤں اگر ننگے ہوتے ہیں تو گھاس توڑ کر، گھاس اکھیڑ کر میرے چچا کے پاؤں پہ ڈال دو۔ کل قیامت کے دن محمد رسول اللہ فخر کریں گے کہ میں دو جہاں کا سردار ہو کر بھی میں نے اتنا غربت میں وقت گزارا، میرے چچاؤں نے اتنا غربت کا وقت گزارا کہ قبر میں جانے کے لیے کفن کی دو چادریں بھی نہیں ہیں، پاؤں گھاس سے چھپا کر قبر میں اتر رہے ہیں۔ میں اس شہید کا تذکرہ کیسے بھول جاؤں؟ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب ان کی میت کو دیکھا، ان کے ساتھ ہونے والے ظلم کو دیکھا، ایک چٹان پہ کھڑے ہو کر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے للکار کر کہا، جذبات میں آ کر کہا، اور بڑے عجیب انداز سے کہا۔ بخاری میں وہ الفاظ آج بھی موجود ہیں، مسلم و ترمذی اور ابو داؤد میں میرے آقا کے صرف الفاظ نہیں انداز موجود ہے۔ محبوب نے کس انداز سے بات کی؟ چٹان پہ کھڑے ہو گئے اور فرمایا میں قسم اٹھاتا ہوں، امام الانبیاء قسم اٹھا رہے ہیں، میں اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں، اگر مکہ کے کافروں پر خدا نے مجھے قوت دے دی، طاقت دے دی، انہوں نے میرے چچا کا جو حال کیا ہے، میں اپنے چچا کے بدلے ایک کافر نہیں 70 کافر قتل کروں گا۔ میرے آقا کے احساس ہیں، اور یہ وہی پیغمبر ہے جو طائف کی گلیوں میں پتھر کھا کے بھی رحمت کی دعائیں کرتا ہے۔ یہ وہی پیغمبر ہے جس کے سر پہ کوڑا ڈالا جائے پھر بھی اس کی پیشانی کے تیور نہیں آتے، اس کے ماتھے پہ بل نہیں آتے، وہ یہ وہاں سے بھی اپنی امت کی دعائیں کرتے ہوئے گزر جاتا ہے۔ یہ وہ پیغمبر ہے جس کے سر پہ اوجری رکھی جاتی ہے مگر ناراض نہیں ہوتا۔ یہ وہی پیغمبر ہے کہ جس کی بیٹی کے پیٹ میں نیزہ مار کے اس کے حمل ضائع کر دیے جاتے ہیں مگر پھر بھی یہ پیغمبر دعائیں دیتا جا رہا ہے۔ یہ وہی پیغمبر ہے جس کے قتل کے منصوبے بنانے والے آقا کے سامنے آتے ہیں، میرے آقا فرماتے میں سب کو معاف کر چکا ہوں۔ وہی پیغمبر ہے احد کے میدان میں جذبات میں آ کے کہتے ہیں میں اپنے چچا کے بدلے 70 کافر قتل کروں گا۔ میں اس شہید کا تذکرہ
कैसे छोड़ जाऊं, मैं इस शहीद का तज़किरा कैसे भूल जाऊं कि बाकी सारे शहीद हुए, आका ने जनाजा पढ़ के दफन कर दिया, मगर हमजा की शहादत कई सालों तक मेरे आका को याद आती रही। और हमजा के कातिल को मेरे आका ने फरमा दिया कि तुम मुसलमान हो गए हो, तुम जन्नत में भी जाओगे, तुम होशे कौसर भी पियोगे, तुम्हारी शफाअत भी करूंगा, क़यामत के दिन अल्लाह के अर्श के साए के नीचे भी पहुंचोगे, लेकिन तुम मेरे सामने मत बैठो, तुम्हें देखकर मेरा अपना चचा मुझे याद आ जाता है, और जब वो याद आता है मोहम्मद का दिल काबू से बाहर हो जाता है। मैं इस शहीद का तज़किरा क्यों ना करूं। मैं अर्ज ये कर रहा था कि सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का तज़किरा मुहर्रम में होना चाहिए, किया जाना चाहिए। तज़किरा करने वालों को चाहिए वो तज़किरा करें, सुनने वालों को चाहिए वो सुने, और सैयदना हुसैन ने जो सबक दिया है उस सबक को समझकर उस पर अमल करने की कोशिश करें। लेकिन हजरत हुसैन के हालात बयान करने का ये मकसद नहीं कि पैगंबर के सहाबा किराम की जमात में से सिर्फ हुसैन का तज़किरा किया जाए, बाकी सबको छोड़ दिया जाए। हमारे दामन में सिर्फ एक शहीद नहीं, रसूलुल्लाह की जिंदगी में आंखों के सामने शहीद होने वाले 250 सहाबा हैं जिनको आका ने अपने हाथों से कब्र की पाताल में उतारा है। आप किस किस शहीद का तज़किरा करेंगे? मुआविया बिन मुआविया लैसी, पैगंबर के अजीब सहाबी, सुभान अल्लाह, अजीब सहाबी शहीद कहीं हो रहे हैं, रूह कहां परवाज हो रही है। अल्लाह तबारक व तआला की इतने बरगुज़ीदा वली हैं, इतने मुकर्रब बंदे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जहां मौजूद थे, अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों को हुक्म दिया, मुआविया बिन मुआविया लैसी रज़ी अल्लाह तआला की मैयत उठाओ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहां भी है मैयत वहीं ले जाओ, मेरे महबूब इसका जनाजा पढ़ेंगे, कब्र में बाद में उतारा जाए। मैं इन शुहदा का तज़किरा कैसे छोड़ जाऊं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की इज्जत पर, नामूस पर कुर्बान करने, अपनी जानों के नजराने पेश करने वाले, कुर्बानियां पेश करने वाले, ये एक बहरे बेकिनार है, ये एक बयाबान है जिसका परला सिरा मिलता ही नहीं, और अब तक वो तसलसल चला आ रहा है, अब तक वो तसलसल चला आ रहा है। फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने, हज़रत अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने आका के लिए, आका के दीन के लिए कुर्बानी पेश की है। और वहां से लेकर आज के गाजी इल्मुद्दीन और गाजी आमिर चीमा तक आप जिस शहीद का भी तज़किरा उठाएंगे उसके दिल में यही बलबला और तरस नजर आएगी कि मैं 100 बार जिबा कर दिया जाऊं, मैं हजारों बार तड़प जाऊं, मैं करोड़ों मर्तबा खाको खून में तड़पा दिया जाऊं, मेरी जिंदगी ख्वाहिश है पैगंबर सलामत रहे, आपका कदीम सलामत रहे। सबकी यही ख्वाहिश है, सबकी यही चाहत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सहाबा किराम, आका की अज़वाज, आका के अहले बैत इज़ाम, जिन्होंने दीन की खातिर किसी कुर्बानी से दरेग नहीं किया, आज उन सब का तज़किरा हमारे लिए मशाले राह है, हमारे लिए जरिया निजात है। हमें बार बार उनका तज़किरा करना चाहिए, और खुसूसन इस दौर में कि जब हर तरफ कुफ्र और इल्हाद की आंधियां चल रही हैं, जब हर तरफ बेदीनी का तूफान उमड़ कर मुसलमानों पर चला आ रहा है, जब निफाक की, बगावत की, पैगंबर के गुस्ताखी के भयानक बादल हमारे सरों पर छा चुके हैं, इस वक्त तो जरूरत इससे भी ज्यादा बन गई है कि हमें इश्क रसूल के जाम पी पी कर इतना मस्त हो जाना चाहिए, मोहब्बत रसूल में, इश्क रसूल में इतना फना होना चाहिए कि हम दुनिया को बता दें और इस अंदाज से जिंदगी गुजारें कि दरियाओं के कतरों से भी मोहम्मद की आवाज निकले, दरख्तों के पत्तों से भी मोहम्मद की आवाज निकले, समुद्रों के सहराओं के जर्रों से भी मोहम्मद की आवाज निकले। तुम किसी दीवार को हाथ मारो, वो भी मोहम्मद रसूलुल्लाह की सदाकत के गुण गाना शुरू कर दे। हमें तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को इतना आम करना चाहिए, और आज मामला उलट है। मैं इतना बेहिस हो चुका हूं, मैं इतना मोहब्बत रसूल में पीछे जा चुका हूं
میرے اندر سے عشق رسول کھرچ کھرچ کے نکال دیا گیا ہے. آج بڑے ہوں چھوٹے، حکمران ہوں یا محکوم، سردار ہو یا نوکر، باپ ہو یا بیٹا ہو، دکاندار ہو یا ذمہ ہو، عالم ہو یا جاہل ہو، سب آج ہم پر مصلحتوں کا لیپ چڑھا دیا گیا ہے. اب کوئی کسی کونے سے لامپی بھونکتا ہے، کوئی کسی کونے سے بھونکتا ہے، ہمیں اپنی مصلحت نظر آتی ہے. ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ گستاخی رسول کا ارتکاب کرنے والے مجرموں کے خلاف ہم نے کیا کیا. مسلمانوں کا ملک ہو، مسلمانوں کی حکومت ہو، مسلمانوں کی سیاست ہو، اور وہاں کوئی بے لگام زبان میرے آقا کی عزت و ناموس کی طرف اپنی گندی زبان کے کیچڑ کے قطرے آقا کی طرف اچھالے، کتے کی طرف گرانا شروع کر دے، میری جوانی کس کام آئے گی اگر میں یہاں اپنی جوانی نہیں لگاؤں گا. آج جس کی مرضی آتی ہے، جس کا دل کرتا ہے، وہ ریڈیو پہ بھونکنا شروع کر دیتا ہے. جس کے بس میں آتا ہے وہ ٹی وی اسکرین پہ آ کر زہر اگلنا شروع کر دیتا ہے. مادر کی طرف جس لڑکی کو اپنے باپ اور ماں کا پتہ نہیں، وہ میرے آقا کے بارے میں زبان درازی کیسے کرے. یاد رکھو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک فرمان دل پہ لکھ کے جاؤ. کیسٹ کے ذریعے یہ آواز جہاں تک پہنچے، آپ کے ذریعے یہ آواز جہاں تک پہنچے، یہ پیغام ہے. پیغام اس کو سینے کے قبرستان میں دفن نہیں کرنا، آگے پہنچانا ہے، اس کو فارورڈ کرنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا من رأى منکم منکرا، تم میں سے جو بندہ برائی دیکھے، تم میں سے جو بندہ برا کام دیکھے، وہ کیا کرے؟ فلیغیرہ بیدی، اسے چاہیے اپنے ہاتھ سے درست کرے. فلیغیرہ بیدی، اپنے ہاتھ سے درست کرے اگر ہاتھ سے درست کرنے کی طاقت ہے. یہ حکمرانوں کے نام میرے آقا کا پیغام، یہ پیغام نبوت ہے. میرے آقا فرماتے ہیں جہاں کوئی برائی دیکھو ہاتھوں سے روکو. آج کے صدر کے پاس طاقت ہے، وہ میڈیا پہ آنے والے صحافیوں کے لباس میں بھیڑیے جو میرے آقا کی ناموس پہ حملہ آور ہیں. وقت کے حکمرانوں کا فرض بنتا ہے کہ وہ ان سے صحافت کا خوبصورت لبادہ اتار کر ان ظالموں کا وہ حشر کریں کہ قیامت تک آنے والی نسلوں کو پتہ چل جائے پیغمبر کے گستاخ کا انجام کیا ہوتا ہے. صحافت اچھا شعبہ ہے، کوئی غلط نہیں، لیکن صحافت کے بھی کوئی حدود ہے، صحافت کی بھی کوئی حد ہوتی ہے. یہ تو کوئی صحافت نہیں میں آپ کے باپ کے خلاف زبان درازی کرنا شروع کر دوں اور میں اپنے اوپر صحافی کا جبہ پہن کے جو مرضی کرتا ہوں، مجھ سے کوئی پوچھنے والا نہیں. اگر کوئی میرے خلاف بات کرتے ہیں میں کہوں آپ صحافت کی آزادی پہ ضرب لگاتے ہیں. نہیں، یہ کسی عدالت کا قانون نہیں ہے. صحافی صحافت کی حد تک رہے گا تو محترم ہے، صحافت سے قدم باہر رکھے گا میرے آقا کی ذات کے خلاف، آقا کی بات کے خلاف، آقا کی جماعت کے خلاف، آقا کی صفات کے خلاف، اس کا وہی حشر کیا جائے گا جو حشر اسما یہودیہ کا کیا گیا، جو ابو ایک کا کیا گیا، جو کعب بن اشرف کا کیا گیا، جو ابو رافع کا کیا گیا. وقت کی حکومت اجازت دے نہ دے، کوئی نوجوان ایسے جانے اللہ پیدا کر دے گا جو پیغمبر کی عزت و ناموس پہ کر جائیں گے، مگر کسی مجرم کو یہاں برداشت نہیں کریں گے. من رأى منکم منکرا، تم میں سے جو برائی دیکھے، میں عرض کر رہا تھا یہ پیغام ہے، تم میں سے جو برائی دیکھے ہاتھ سے ٹھیک کرے. ایک تحصیل ناظم سے لے کر ایک کونسلر سے لے کر ملک کے وزیر اعظم تک، یہ سب کو میرے آقا کا پیغام ہے، برائی دیکھو ہاتھوں سے روکو. اور اگر یہ نہیں روکیں گے کوئی حکمران اپنی عیاشیوں میں اتنا مصروف ہے اسے پتہ ہی نہیں کہ باہر چوریاں ہو رہی ہیں، غریب کا چولہا ٹھنڈا ہے، اس کے بچے خالی پیٹ سوئے ہوئے ہیں، اسے پتہ نہیں تو میں پوچھوں آپ پوچھیں، یہ اور بات ہے. ایک دن قیامت کا بھی آنے والا ہے جہاں لمحے لمحے کا حساب وہ پروردگار لے گا. آج کے احتساب سے بچا جا سکتا ہے. آج عدالتوں میں صفاقتوں کے ذریعے ججز کے منہ میں لالچ یا دھمکی کے ذریعے اپنی منمانے فیصلے لیے جا سکتے ہیں.
مگر کل قیامت کے دن کی عدالت بڑی مشکل عدالت ہے۔ میرے آقا نے فرمایا جو برائی دیکھے ہاتھ سے ٹھیک کرے، اور اس کائنات میں زنا برائی ہے، چوری برائی ہے، ڈاکہ برائی ہے، قتل برائی ہے، بد اخلاقی برائی ہے، جھوٹی قسمیں برائی ہے، غیبت برائی ہے، بہتان برائی ہے، کفر برائی ہے، منافقت برائی ہے، لیکن رب محمد کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، منبر رسول پہ باوضو بیٹھ کے کہتا ہوں، دنوں کے سردار جمعہ کے دن کہتا ہوں، پیارے وقت میں کہتا ہوں، اللہ کے گھر میں بیٹھ کے کہتا ہوں، اس کائنات میں سب سے بڑا جرم، سب سے بڑا گناہ، سب سے بڑی بے حیائی پیغمبر کی طرف میلی آنکھ سے دیکھنا ہے، پیغمبر کے ناموس پہ حملہ کرنا ہے۔ ساری برائیاں اس سے کم ہے، سب سے بڑی برائی یہی ہے۔ آج کا جو حکمران پیغمبر کے گستاخی کرنے والے پر اپنا قانون نہیں اٹھاتا، اس کی رگوں میں دوڑنے والا خون آقا کی گستاخی پر نہیں پھڑکتا، اسے یاد رکھنا چاہیے کل قیامت کے دن اسے امت محمدیہ میں نہیں اٹھانے دیا جائے گا، اس کا شمار انہی لانتیوں میں ہوگا جنہوں نے ابو جہل و ابو لہب کو اٹھایا جاتا ہے۔ وہ ایک عورت ہو کر مسلمانوں کی 16 کروڑ آبادی میں ٹی وی پہ سب کے سامنے آ کے اپنی مرضی کی باتیں کرنا شروع کر دے۔ جوانوں کی جوانیاں کہاں ہیں؟ سکالر کس کام آئیں گے؟ وہ کلا کی وکالت جو میرے آقا کی وکالت نہ کر سکے، جو ایڈوکیٹ میرے پیغمبر کی ناموس کی وکالت نہ کرے، یہ وکالت کو کہاں لے کے جائے گا؟ میں چائے کی پتی کی خاطر فٹ پاتھ پہ آ جاتا ہوں، میں گھی مہنگے ہونے کے خلاف روڈ پہ نکل آتا ہوں، میں چینی مہنگی ہونے کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے مارکیٹ میں آتا ہوں، چوکوں پہ آتا ہوں، چوراہوں پہ آتا ہوں، ٹائر جلا کر اپنے احتجاج کو ریکارڈ کرواتا ہوں، مظاہرے کرواتا ہوں۔ کیا میرے آقا کی عظمت چائے کی چینی اور پتی سے پیچھے چلی گئی؟ گھی سے بھی پیچھے چلی گئی؟ گھی کے لیے جو جوان باہر نکلتے ہیں وہ پیغمبر کے ناموس میں آج گرم کمرے میں بیٹھ کے کہتا ہے یہ مولوی کا کام، یہ عالم کا کام، یہ طالب کا کام۔ یاد رکھ، اگر آج پیغمبر کی ناموس کے لیے زبان نکالنا مولوی کا کام ہے تو قیامت کے دن جنت میں جانا بھی صرف مولوی کا کام ہے۔ کلمہ صرف مولوی نے نہیں پڑھا، میرے دکاندار دوست نے بھی پڑھا ہے، میرے وکیل نے بھی پڑھا ہے، میرے تاجر نے بھی پڑھا، میرے ڈاکٹر نے بھی پڑھا، میرے ذمہ دار نے بھی پڑھا، میرے ملازم نے بھی پڑھا، سب نے پڑھا ہے، اور سب کی ذمہ داری ہے کل قیامت کے دن ایک ایک سے الگ الگ پوچھا جائے گا۔ میں واضح طور سے کہتا ہوں، وقت کی نزاکت وقت مختصر ہے اور باتیں بڑی لمبی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے دور حکومت میں جب آقا کو پتا چلا فلاں لانتی میرے خلاف بکواس کرتا رہتا ہے، آقا نے اپنے ایک صحابی کو بھیج کر اس کا کام پورا کروایا ہے۔ دنیا کا جو قانون ہو مجھے کوئی واسطہ نہیں، مرنے کے بعد قبر میں مجھے کسی حکومت کے قانون سامنے آئیں گے، وہ میرے خدا کا قانون ہوگا اور میں اسی قانون کا اب بھی پابند ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسی پیغمبر نے جو کافروں کے لیے چادریں بچھاتے ہیں، وہی پیغمبر جو طائف میں پتھر مارنے والے بدماشوں کے خلاف دعا کرتے ہیں، یا اللہ میں ان کے لیے ہدایت کی دعا کرتا ہوں تو ان پر عذاب نہ بھیج، وہی پیغمبر ہے، وہی پیغمبر ہے۔ زمانہ نبوت کی ایک عورت رسول اللہ کی گستاخی کرتی ہے۔ میرے آقا نے ایک مرتبہ صحابہ سے کہہ دیا تو تم میں سے کوئی نہیں ہے جو اس کا زبان بند کر دے۔ اللہ اکبر، میں قربان جاؤں، اللہ اکبر۔ غزوہ بدر سے رسول اللہ واپس آ رہے ہیں۔ ایک صحابی جن کا نام حضرت عمیر ابن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور سب سے بڑی بات یہ کہ آنکھوں سے محروم ہے۔ جنگ میں گئے تھے تاکہ میں پیچھے سامان وغیرہ جوڑ کے مجاہدین کی تیاری کراتا رہوں گا۔ راستے میں نیت کر لی، یا اللہ مدینہ میں تو صحیح سلامت اگر مجھے پہنچا دے گا، اس پیغمبر کی گستاخ عورت کا کام کرنا میرا کام ہے، اس کا کام تمام کرنا میری ذمہ داری ہے۔ میں تجھ سے عہد کرتا ہوں کہ پیغمبر کی گستاخی کرنے والی عورت یا مدینہ میں رہے گی یا پھر میں رہوں گا۔ آنکھوں سے محروم
मगर दिल की आंखें उजागर हैं। रिवायात में आता है साहबे किराम फरमाते हमने हैरान हुए, हम अभी पहुंचे ही थे, पहली रात थी, सुबह को इत्तला पहुंची कि वही औरत कत्ल कर दी गई। और ये हजरत उमैर इब्न अदी रात के वक्त घर से तलवार उठाई, नाबीना सहाबी। अगर मैं आंखों वाला हूं तो मुझे भी सोचना चाहिए कि मेरी ये आंखें किस काम आएंगी। वो उमैर इब्न अदी घर से तलवार लेके उस अस्मा यहूद, उसका नाम अस्मा है, उस यहूदी औरत के दरवाजे की तरफ गए, उसके घर के अंदर गए और उससे जाकर बातचीत की। औरत करीब आ गई, उसके बच्चे भी एक दो साथ थे। साहबी कहते हैं आपसे कोई बात करनी है। क्या बात करनी है? ये बच्चों को जरा इधर उधर कर दो। बच्चे इधर उधर हुए और हजरत उमैर इब्न अदी ने अपनी तलवार जुरतमंदाना अंदाज से बुलंद की और इस आशे के रसूल ने गुस्ताख रसूल के सर में तलवार मार के उसके दो टुकड़े कर दिए। और सुबह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में पहुंचा, अर्ज किया अल्लाह के नबी आपकी दुश्मन औरत को मैंने जिबा कर दिया गया है, मैंने जिबा कर दिया है, मुझे बताओ कि अल्लाह मुझ पे नाराज तो नहीं होंगे? सुनो सुनो, सवाल भी सुनो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो सहाबी पूछते हैं क्या औरत के कत्ल करने पर अल्लाह नाराज तो नहीं होंगे? मेरे आका ने फरमाया है मेरे सहाबी तू अजीब बात करते है, ये तो ऐसा मामला है इस पर तो दो बकरियां एक दूसरे को सींग भी नहीं मारेंगी, क्या जाए कि कल क़यामत के दिन तुझसे खुदा पूछे। ये तो ऐसा आम मसला है कि दो बकरियां भी इसमें आपस में नहीं लड़ सकती कि इस औरत को क्यों कत्ल किया गया है। ये तो तेरे लिए सबसे बेहतर इबादत है, तेरे लिए सबसे बेहतर नेकी है, कल क़यामत के दिन ये नेकी तेरे काम आएगी। वो सहाबी खुश हो गए कि और कोई नेकी कबूल हो ना हो सकता है अल्लाह यही मेरी इबादत कबूल फरमा दे। और ये वो औरत है जो अपने गंदे और गलीज कपड़े मस्जिद नबी में रोजाना फेंक जाया करती थी। ये वो औरत है, नज़्में गाती, गजलें पढ़ती और उसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ बकवासात करती। एक और बूढ़ा जिसका नाम अबू एस है, ये भी यहूदी है, मदीना में रहता है, 120 साल इसकी उम्र, कब्र में टांगे पहुंच गई, मगर वो खबीस पैगंबर की गुस्ताखी करने से बाज ना आया, बल्कि उसकी दरीदा देहनी, उसकी गिलाजत तो यहां तक पहुंची हुई थी, मुसलमानों की औरतों के नाम लेकर इश्किया अशार पढ़ता। कभी किसी सहाबी की बेटी, कभी किसी सहाबी की बीवी का नाम अपने शेरों के अंदर लिया, गजलों में लिया और इसको मोहब्बत की बातें शुरू कर दी, लोगों को हंसाता, लोगों को मशगूल रखता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान से एक दिन निकला, मन ली बिहाज़ल खबीस, मन ली, कौन है जो मुझे खबीस से निजात दिलाए। इसकी बातें सुन सुन के मेरा दिमाग थक चुका है। एक सहाबी उठे हैं जिनका नाम है नामी, इसमें गिरामी, मैं कुर्बान जाऊं उन सहाबे किराम की इज्जत से कुर्बान जाऊं कि जिन्होंने तन धन मन की बाजियां लगा दी, आका के नामूस का तहफ़्फ़ुज़ किया, आका की इज्जत का ख्याल रखा, आका के तक़द्दुस का ख्याल रखा। हजरत सालिम बिन अबी रज़ी अल्लाह तआला मशहूर सहाबी हैं, ये उसके पास पहुंचे, गर्मियों का मौसम है, वो कपड़े उतार के एक दो जरूरत के कपड़े पहन के सोया हुआ है, वहां पहुंचे और उसको इस जोर से खंजर मारा कि एक ही खंजर में उसका काम पूरा हुआ। लोग जमा हो गए, लोगों को कहने लगे अब मुझे पकड़ना है, पकड़ लो। इस जालिम की रूह परवाज कर गई, मेरा सीना ठंडा हो गया, अब मैं जिबा कर दिया जाऊं, मुझे कोई परवाह नहीं, पैगंबर का गुस्ताख तो दुनिया से रुखसत हो चुका है। ये बातें सिर्फ किताबों में लिखी ही रहेंगी, ये लिखी ही जाती रहेंगी। इन पे मुसलमान कब अमल करेंगे? अगर हम ये पढ़ते हैं कि अबू बकर ने नमाज यूं पढ़ी, मुझे नमाज यूं पढ़नी चाहिए, फारूक ने रोजा यूं रखा, मुझे रोजा यूं रखना चाहिए, उस्मान ने ज़कात यूं अदा की, मुझे ज़कात यूं देनी चाहिए, अली और मुर्तज़ा ने हज यूं किया, मुझे हज यूं करना चाहिए, तो उमैर इब्न अबी ने जो उसवे हसना किया, जो प्यारा अमल किया, जो इबादत की, आज का नौजवान वो इबादत क्यों नहीं करता है? क्या ये मेरे खूबसूरत बच्चे, ये मेरे हम उम्र, ये नौजवानी में जिंदगी गुजारने वाले, ये बचपन और लड़कपन के स्टेशन से गुजरने वाले, क्या इन्होंने अपनी जिंदगियां मोबाइल स्क्रीनों पे गुजारनी है? क्या इन्होंने अपनी जिंदगियां वीडियो सेंटरों पे गुजारनी है? क्या इन्होंने अपनी जिंदगियां मुख्तलिफ किस्म के
चैनलों से बदमाशी के गीत सुनने और देखने में गुजारनी है। क्या इनको वो पैगंबर के दौर का बच्चा याद नहीं कि जो हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ से पूछता है, चाचा जान बताओ अबू जहल कौन है? दूसरा भाई पूछता है, चाचा जान बताओ अबू जहल कौन है? अब्दुर्रहमान इब्न औफ पूछते हैं, और तुम्हें क्या जरूरत पड़ गई अबू जहल की? इन्होंने जवाब दिया, हमने सुना है वो पैगंबर की गुस्ताखी करता है, हम अम्मा से वादा करके आए हैं, या इस धरती पे पैगंबर का दुश्मन रहेगा, फिर या हम दो भाई रहेंगे। आज का मेरा दोस्त सिर्फ मोबाइल चलाने में मत, आज का दोस्त सिर्फ क्रिकेट खेलने में मत, उसको कोई पता नहीं मैंने भी कलमा पढ़ा है, कोई जिम्मेदारियां मुझ पर भी तो है। वो टीवी पे जो कुछ आती रहे, उलमा टीवी पे नहीं जा सकते, पाबंदी है, हालात खराब होंगे, ये सब बातें कर दें, अमन टूट जाएगा, अमन की खिलाफ वर्जी हो जाएगी। अगर हम दीन की बात करें, अमन टूट जाए, और वो लांचिया पैगंबर की नबूत पे बात करे, इससे अमन अच्छा होता है, मुनासिब होता है। मैं लानत भेजता हूँ इस अमन पर भी और इस अमन के कायम करने वालों पर भी। इस कायनात में पैगंबर से बढ़कर कोई हस्ती नहीं है। मैं आपके सामने किस का तज़किरा करूं? काब इब्न अशरफ यहूदी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हजरत मोहम्मद बिन मसलमा को भेजा, मोहम्मद वो लांती मुझे बहुत तकलीफ देता है, जाओ उसका काम पूरा करो। और मोहम्मद बिन मसलमा और काब इब्न अशरफ ये दोनों भाई हैं, एक ही औरत का दोनों ने दूध पिया है। मोहम्मद बिन मसलमा ने अपनी तलवार से जाकर अपने भाई को दरवाजे पे दस्तक दी, बाहर बुलवाया। भाई ने बड़ी खुशबू लगाई हुई है। मोहम्मद बिन मसलमा ने पूछा, यार बड़ी आला खुशबू है, जरा सुंघवाओ तो सही। उस लांती ने अपना सर नीचे किया, मोहम्मद बिन मसलमा ने बालों से पकड़कर दूसरे हाथ से तलवार लेके ऐसा वार किया कि एक ही वार में वो जहन्नम पहुंच गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचे, आका मैंने कत्ल किया है। महबूब ने फरमाया जन्नत की खुशखबरी ले लो। एक और मलऊन है अबू राफे जो मदीना के किले में रहता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जुबान दराजियां करता है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कौन है जो इसकी तरफ जाए? सहाबी खड़े हो गए, नामे नामी हजरत अब्दुल्लाह इब्न अतीक रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते आका मुझे इजाजत दीजिए, मैं इसका काम सुबह का सूरज मशरक से बाद में शुरू होगा, आपका दुश्मन तहस हो चुका होगा। गए और उसके किले में गए, उसकी फौज थी, सब कुछ था, मगर ईमानी जुर्रत देखो, ईमानी गैरत देखो। मगरिब की नमाज के बाद उसके किले में घुस गए और चुपके चुपके उसके घर में पहुंचे। रात के वक्त जब वो सो गया, उसके अंदर कमरे में जाके तलवार से जोर से वार किया, उसकी टांगों में लगा। उसने अपने गुलाम को आवाज दी, अब्दुल्लाह इब्न अतीक ने आवाज तब्दील करके कहा, जी मेरे सरदार मैं हाजिर हूँ, आपको क्या तकलीफ है? जब इन्होंने देखा कि जो इस तरफ सोया हुआ है, फिर जरा जोर से तलवार मारी, काम पूरा कर दिया। फिर वहां से वापस आए, रास्ते में चलते चलते फिसले, टांग की हड्डी टूट गई। अपनी पगड़ी उतारी, अपनी टांग को बांधा, उसी बंधी हुई टांग के साथ बाहर आए। सहाबा किराम जो 2 बार इंतजार में थे, उन्हें फरमाया जाओ तुम रसूलुल्लाह को इत्तला दो कि आपका दुश्मन जिदा हो गया। उन्होंने पूछा तुम भी तो साथ चलो। फरमाया नहीं, मैं अपने इन्हीं कानों से उस लांची के मरने की खबर उनके लोगों से सुनकर दिल ठंडा करके बाद में आऊंगा। सैयदना हुसैन ने अगर बीवी बच्चे कुर्बान किए हैं तो अब्दुल्लाह इब्न अतीक को मैं क्यों भूल जाता हूँ? मोहम्मद बिन मसलमा को क्यों भूल जाता हूँ? उमैर इब्न अदी को क्यों भूल जाता हूँ? सालिम बिन अदी को क्यों भूल जाता हूँ? ये मेरे पैगंबर के वो जानिसार हैं, ये मेरे पैगंबर के वो यार हैं जिन्होंने वक्त की तेज तरीन ताकतों से बने हुए कानून को बाले ताक रख दिया था। उनको सलाम करके एक तरफ किया और फरमा दिया जो कानून गुस्ताख रसूल पर हाथ उठाने से मना करेगा वो कानून तो तोड़ा जा सकता है मगर गुस्ताख को नहीं छोड़ा जा सकता। आज हमारे ईमान को छीना जा रहा है। और मैं आपको ये बात भी अर्ज करूं, अल्लाह की कोई बंदा गुस्ताखी करे, पूछ लो जाकर, पूछ लो, किसी आलिम से भी पूछ लो, किसी मुफ्ती से पूछ लो, कोई बंदा अल्लाह की गुस्ताखी करता है, तौबा कर लेता है, तौबा कबूल है।
तौबा क्या है? सहाबा इकराम की कोई बंदा गुस्ताखी करता है और फिर मरने से पहले तौबा कर लेता है, तौबा कबूल है। इसी तरह अगर वो काफिर है, मुशरिक है, तौबा करता है, तौबा कबूल है। मैं आज कई किताबों में ये हवाला देख और पढ़ के आया हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के खिलाफ जुबान दराजी करने वाला हो या जुबान दराजी करने वाली हो, तमाम उलमाए उम्मत ने, चारों आइम्मा ने, इमाम अबू हनीफा, इमाम शाफी, इमाम मालिक, इमाम अहमद बिन हम्बल और बड़े बड़े मुकल्लिदीन इमाम के जिनका नाम निनामी में शुरू कर दूं तो बात बढ़ जाएगी। इमाम राजी, इमाम गिजाली, इमाम अबू यूसुफ, इमाम मोहम्मद, इमाम इसाक इब्न राबे, इमाम औज़ाई, इमाम शाबी, सब ने लिखा है। अल्लाह ने अपने तैमिया ने अस्सारिमिल मसलूल अला शातिमिर रसूल में लिखा है, जो बंदा पैगंबर अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक मर्तबा गुस्ताखी कर ले, वो चाहे तौबा कर ले, वक्त का जुनैद बगदादी बन जाए, हसन बसरी बन जाए, तहज्जुद गुज़ार बन जाए, 5 वक्त का पक्का नमाजी बन जाए, उसका दिल भी ईमान से भर जाए, लेकिन इसको एक लम्हे के लिए भी हम धरती पर जिंदा नहीं रहने देंगे। यहाँ कहीं से ज़िबा कर दिया जाएगा। महशर के मैदान में खुदा जाने और खुदा का ये बंदा जाने, अगर तौबा कबूल होगी अल्लाह माफ फरमा देंगे, और अगर तौबा अधूरी होगी अल्लाह जहन्नम में फेंकेंगे। तुझे और मुझे गुस्ताख रसूल को कभी भी जिंदा छोड़ने की न शरीयत की तरफ से इजाजत है, न पैगंबर की तरफ से इजाजत है। कोई माफ नहीं कर सकता। और मैंने तो ये भी पढ़ा है, जो गुस्ताख रसूल की सजा में कमी करवाने की ख्वाहिश जाहिर करे, गुस्ताख रसूल की सजा माफ करवाने की बात करे, उलमा ने तो ये लिखा कि उसको कलमा फिर पढ़ना चाहिए। जो गुस्ताख रसूल की सजा माफ करवाने की बात करता है उसे कलमा फिर पढ़ना चाहिए। ये कौन सा 30 मारखा है जो पैगंबर की सजा, पैगंबर की गुस्ताखी की सजा माफ करवाता है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खुद अपनी जिंदगी में अपने गुस्ताख को माफ कर सकते थे। आका के चले जाने के बाद अबू बकर और उमर को भी ये इख्तियार नहीं है पैगंबर के गुस्ताख को माफ करें। और 14वीं सदी का कोई हुक्मरान, कोई वजीर, कोई गवर्नर, वो कौन से बात की मूली होता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जुबान दराजी करने वालों की सजाएं माफ करवाए? किसी को कोई इख्तियार नहीं। अगर कोई वली रसूलुल्लाह की गुस्ताखी की सजा माफ करवाएगा उसकी विलायत छीन ली जाएगी। कोई आबिद और जाहिद रसूलुल्लाह की गुस्ताखी की सजा माफ करवाएगा उसकी रियासत छीन ली जाएगी। क़यामत की सुबह तक गुस्ताख रसूल की सजा कम नहीं की जा सकती। ये ईमान का मसला है। और मुसलमानों, मैं तमाम अपने दोस्तों से कहूंगा, तमाम दोस्तों से कहूंगा, 1.25 लाख सहाबा की मौजूदगी में किसी काफिर को हिम्मत नहीं हुई थी कि रसूलुल्लाह की तरफ मैली नजर से देखे, और आज 1.25 अरब मुसलमानों की मौजूदगी में उसे जुर्रत कैसे हो गई? जरा कुछ मैं भी तो सोचूं। अगर 2 बंदे मौजूद हैं, उनके सामने दुश्मन हमला नहीं करता, 10 बंदे मौजूद हैं, उनके सामने दुश्मन हमला कर लेते हैं। ये क्या माजरा है? 1.25 लाख सहाबा मौजूद हैं, उस वक्त कैसर और किसरा की ताकतें मौजूद, मगर किसी को भी हुर्राने की, भौंकने की हिम्मत नहीं होती। और आज 1.25 अरब मुसलमानों की मौजूदगी में इतना जंगल बन गया, जो भी उठ के रसूलुल्लाह को खिलाफ जो जुबान इस्तेमाल करना शुरू कर दे, कोई पूछने वाला नहीं। और पूछने वाला तो क्या हो, पूछने वाला तो क्या हो, मुसलमान खुद आईन रिसालत में तरमीम करवाने के चक्कर में है कि ये गुस्ताखी की सजा खत्म करवा दी। मैं अपनी यहाँ की आवाज अगर ऊपर तक पहुंचती है, मैं ये पहुंचाना जरूरी समझता हूँ अफसराने बाला तक, और ये मेरा ईमान है, ये मेरा फर्ज मनसबी है। मैंने 8 साल आपने मेरे हुस्न और जमाल को देखकर मुझे खाना नहीं खिलाया, 8 साल आपने मेरी ताकत को देखकर मुझे खाना नहीं खिलाया मदरसे में। 8 साल अगर मैं पढ़ा हूँ रसूलुल्लाह की नमूज की वजह से पढ़ा हूँ। 8 साल मैंने खाना खाया है पैगंबर और आका के दीन की वजह से खाया है। आज अगर दीन पे हमला हो, मैं मसलहत की चादर पहन लूं, मुझे इतना तो बताओ मैं आका के सामने क्या लेकर जाऊंगा? जिंदगी तो खत्म हो जाएगी। ये तो आज है, पता नहीं कल ना हो।
کل ہو پتہ نہیں परसों ना हो, और वैसे भी जिंदगी औरों की बड़ी हो सकती है, लेकिन दीन के इस रास्ते पे चलने वालों की जिंदगियां वैसे भी मुख्तसर हैं. पता चल जाएगा मुख्तसर की जिंदगियां लेके आए हैं, कम अज कम इस जिंदगी में तो यूं जिंदगी गुजार के जाएं कि जिस तरह वो टीपू कहा करता था, थोड़ी जिंदगी हो मगर जुर्रतमंदाना जिंदगी हो, मगर शेरों वाली जिंदगी हो. जी इधर की 100 साल जिंदगी भी बंदा गुजार के जाए तो उसको क्या हाथ आएगा. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नामूस, आपका की इज्जत की हिफाजत, ये मेरे ईमान का हिस्सा है. मैं तमाम दोस्तों को एक सबक ये देना चाहता हूँ. काफिर ने हमारे नबी पर अचानक आके हमला नहीं किया, उसने सोच समझ के हमला किए हैं. और मैं एक दरखास्त ये भी अर्ज करता हूँ, मैं पहले भी अर्ज करता रहता हूँ कि मेरी तकरीर को तकरीर के तौर पर आप न सुना करें, जज्बात देखने के लिए मत सुना करें, बलबले के लिए मत सुना करें, ये लच्छेदार अंदाज देखने के लिए मत सुना करें. अल्लाह का वास्ता दे के कहता हूँ, इस नियत से सुनने से बेहतर है कि आप घर में बैठे रहें. रसूलुल्लाह की तकरीरें सुनकर अमल न करने वाले जहन्नम में चले गए. आप ये बातें सुन के अगर जेब में रख लेंगे और सिर्फ इतना कह देंगे बड़ा अच्छा बयान किया है, अमल के लिए तैयार नहीं होंगे, न मेरी कब्र ठंडी होगी न आपको कोई फायदा होगा. नारद कर रहा हूँ, रसूलुल्लाह की इज्जत पे हमला अचानक नहीं हुआ, बड़ा सोच समझ के हमला हुआ है. काफिर ने सबसे पहले मैं बच्चों को भी कहूंगा, जवानों को भी कहूंगा और बुजुर्गों को, बड़ी उम्र के लोगों को भी मिन्नत समाजत से कहूंगा कि उसने बड़ा सोच समझ के हमला किया है. सबसे पहले उसने हमला किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर. उसने इस सुन्नत पे हमला किया और इतना जबरदस्त हमला किया, इतना खतरनाक. आज वो खाते चाहे करते हैं रसूलुल्लाह को नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक नकले कुफर नबाशत. रसूलुल्लाह को दहशत गर्द कहा जाता है, तकरीबदार कहा जाता है, कार्टून शाये किए जाते हैं और उनके नीचे ये इबारत लिखी जाती. उसने सबसे पहले आका की दाढ़ी पे हमला किया और वो दाढ़ी पर हमला करके दाढ़ी छीन कर हमसे ले गया. मुसलमानों से आका की सुन्नत छीन कर ले गया. हम चुप रहे, हमने कहा ठीक है कोई मसला नहीं, ये तो फैशन है. वो पहला हमला करते हैं, हमसे दाढ़ी छीन कर ले गया. उसने दूसरा हमला किया लिबास पर कि इनके पास मोहम्मद का लिबास क्यों है, सहाबा का लिबास क्यों है. रफ्ता उसने वो हमला कामयाब बनाया. मुझसे मेरा इस्लामी लिबास उसने छीन लिया और वही लिबास जो यूरोप में पहनते हैं उसने बड़े सगीर में वो लिबास भेजा. आज बड़ा वही लिबास पहनता है, छोटा वही लिबास पहनता है, नौजवान वही लिबास पहनता है, मुलाजिम दुकानदार जिम्मेदार वही लिबास पहनते. मैं कुर्बान जाऊं, मेरे आका का प्यारा लिबास अंग्रेज ने मुझसे छीन लिया. आका की प्यारी सुन्नत अंग्रेज ने मुझसे छीन ली. आका ने मुझे बताया था तिजारत में, कारोबार में अमानत से काम लेना है. उसने मेरी तिजारत पे हमला किया, मुझसे अमानत छीन के ले गया. और उसने मेरे मामलात पे हमला किया, दियानत मुझसे छीन कर ले गया. उसने मेरी गुफ्तगू पे हमला किया, अखलाक मुझसे छीन कर ले गया. उसने मेरी बीवी पे हमला किया, उससे पर्दा छीन कर ले गया. उसने मेरे घर वालों पे हमला किया. तालीम के नाम पर उसने बेगैरती बेहयाई दी. गैरत मुझसे छीन ली, हया मुझसे छीन लिया, शर्म मुझसे छीन लिया. हमसायों के हुकूक थे वो मुझसे छीन लिए. बेटे थे बाप का अदब छीन लिया, बाप से औलाद पे शफ़क़त छीन ली. ये सब छीनते जब उसने देखा कि मुसलमान दाढ़ी के चले जाने पर चुप था और तिजारत में अमानत के छीन जाने पर चुप था, लिबास के छीन जाने पर चुप था, सारी दौलतें उसने लुटवा दी, उसने अपने पास जमा कर ली. बाकी नामे मोहम्मद तेरी और मेरी झोली में रहता था. वो जालिम आज भी अपनी मलूनों के जरिए मुसलमानों के दिलों से नाम मोहम्मद निकालना चाहते हैं, वो उखेड़ना चाहते हैं, मिटाना चाहते हैं. याद रखो, अगर ये इसमें मोहम्मद, ये नाम मोहम्मद, ये इज्जत मोहम्मद, ये